നമസ്കാരം, മധുരിക്കും പഴമകളിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ശ്രുതി ശ്രീഹരി. ഇന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു എപ്പിസോഡായിട്ടാണ് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും മകരപ്പൊങ്കൽ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാലം ഞാൻ അറിയാം അങ്ങനെ പൊങ്കൽ ആഘോഷം ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ അറിയാം. തമിഴ്നാട്ടിൽ അത് വളരെ പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള ആഘോഷമാണെന്ന് അറിയാം. പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ കോയമ്പത്തൂർ ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാനുള്ള ഇടയുണ്ടായി. അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് ഞങ്ങളിപ്പോ കോയമ്പത്തൂർ താമസിക്കുന്ന വീട്ടിലെ സാറും അക്കയും അവരുടെ മകൻ നിഷാൻ, അതുപോലെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒന്നിച്ചാണ് പൊങ്കൽ ആഘോഷിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചുള്ള ആഘോഷം, ആ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. പൊങ്കലോ പൊങ്കൽ പൊങ്കലോ പൊങ്കൽ தைப்பிறந்தால் பொங்கல் தமிழர் திருநாள் பொங்கல் கரும்பு மஞ்சள் அரிசி கூடி வரும் நல்ல பொங்கல் பொங்கல் திருநாளாமது எங்கள் திருநாள் சூரியனுக்கு நன்றி சொல்லும் இந்த நாள் பொங்கல். ഈ വീടിന്റെ മതിലുമ്മ ഒരു വിനായകരുടെ ശിലയുണ്ട്. എല്ലാ വിശേഷാൽ ദിവസങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും ഒക്കെ ഈ അക്ക വിനായകർക്ക് അഭിഷേകം ചെയ്ത് പ്രസാദം നേദിക്കാറുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തോന്നും, നമ്മൾ പണ്ടുള്ളവർ പറയാറില്ലേ, ഭഗവാന് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണു എന്നുള്ളതിലല്ല, അതെങ്ങനെ കൊടുക്കണു എന്നുള്ളതിലാണ് കാര്യം എന്നുള്ളത്. എല്ലാ പൂജകളും എല്ലാ ആഘോഷങ്ങളും എല്ലാ വിശേഷ ദിവസങ്ങളും ഈ അക്ക ഇവിടെ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് കൊണ്ടാടാറുണ്ട്. അതുപോലെ ആൾക്കാർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാൻ ഒരു മടിയില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഈ അക്ക. അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പം നവരാത്രിക്ക് ആയിക്കോട്ടെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു മഹാലക്ഷ്മി പൂജ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ദിവസമുണ്ട്, അന്നായിക്കോട്ടെ, എന്നായാലും നമ്മൾ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക, നമ്മളെ സൽക്കരിക്കുന്ന ഒരു രീതി, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഒരുപാട് ബ്ലൗസ് പീസുകൾ, അതുപോലെ വള, അങ്ങനല്ല, അത് ആ കൊടുക്കുന്ന മനസ്സുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവും. അത്രയും ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത്. അതൊക്കെ ഈ അക്ക ചെയ്യുന്ന പൂജയുടെ ഫലമായിട്ടാവാം അവർക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നതും എല്ലാം. അത്രയും നല്ലൊരു പോസിറ്റിവിറ്റിയാണ് ഇവരുടെ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അതിപ്പോൾ ആ സാറായാലും മകനായാലും ഒക്കെ അത്രയും സപ്പോർട്ടീവായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. பொங்கல் பொங்கலோ பொங்கல் தைப்பிறந்தால் பொங்கல் தமிழர் திருநாள் பொங்கல் கரும்பு மஞ்சள் அரிசி கூடி வரும் நல்ல பொங்கல் பொங்கல் திருநாளாமது எங்கள் திருநாள் சூரியனுக்கு நன்றி சொல்லும் இந்த நாள் பொங்கல் பொங்கலோ பொங்கல் பொங்கல் பொங்கலோ பொங்கல் பொங்கல் பொங்கலோ பொங்கல் பொங்கல் பொங்கலோ பொங்கல். பொங்கல் எப்படி செலிப்ரேட் பண்ணுறோம் நீங்கள்? அதுக்கு பின்னாடி ஒரு கதை இருக்கும் இல்லையா, இதுக்கு பொங்கல் எதுக்கு, அதெல்லாம் ஒன்று கொஞ்சம் சொல்லுங்க. பொங்கல் நம்ம சூரியனுக்காக கும்பிடுறோம். சூரியன் நம்மளுக்கு விவசாயத்துக்கு நல்லா யூஸாக இருக்கிறனால இந்த உலகமே சூரியனை நம்பி தான் இருக்குது. அதுக்காக சூரியனுக்கு வருஷத்தில் ஒரு நாள் நன்றி சொல்கிறதுக்காக இதை நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறோம். இது காலையில் 6 மணிக்கெல்லாம் சூரியன் வர்றக்குள்ளே எந்திரிச்சு அவர் வரும்போது பொங்கல் பொங்கி அப்புறம் பொங்கல் வச்சுட்டு, அப்புறம் அந்த காலத்தில் எல்லாரும் வயல் வச்சுருப்பாங்க. அப்போ அந்த டைமில் தான் நெல் அறுப்பாங்க. அப்போ அந்த புது நெல் போட்டு பொங்கல் வச்சு அப்புறம் அவங்க வயலில் வர காய்கறியெல்லாம் வச்சு சாமி கும்பிடுவாங்க. அப்போ காலையில் 6 மணிக்கு தான் 4:30 to 6 கும்பிடலாம். அல்ல அதுக்கப்புறமும் இப்போ எல்லாம் குழந்தைகள்லாம் எந்திரிச்சு கும்பிட இதாகும். இப்போ விடியறதே 7 மணிக்கு தானே, இப்போ 7 மணிக்கு வச்சுக்கலாம். நிறைய சின்னதாக இருக்கும்போதே நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிடுவீங்களா? இல்லை, நான் சின்னதுல எங்கள் வீட்டுக்குள்ளே தான் வைப்போம். கல்யாணம் ஆனதுக்கப்புறம் இப்போ 28 வருஷமாக வச்சுட்டு இருக்கிறேன் வெளியில். சூரியனுக்கு
அதுக்கப்புறம் இந்த பொங்கல் பொங்கி இப்போ நம்மளெல்லாம் அந்த பிரசாதம் சாப்பிட்டு சாமி கும்பிட்டு அதுக்கப்புறம் இனி என்ன ஃபெஸ்டிவல் என்ன? இனி நாளைக்கு மாடு வச்சிருக்கிறவங்க மாட்டு பொங்கல் செய்வாங்க. ஓ, மாடெல்லாம் கழுவி குளிப்பாட்டி கொம்புக்கெல்லாம் பெயிண்ட் எல்லாம் அடித்து அவங்க இதே மாதிரி பொங்கல் செஞ்சு ஃபஸ்ட்டு மாடு, ஏன்னா அதுதான் விவசாயத்துக்கு இப்போ ஏர் உழுகிறதுக்கெல்லாம் பயன்படுது. ஸோ அதுக்கு நன்றி சொல்கிறதுக்காக. அதெல்லாம் 2 டிஃப்ரெண்ட் டேஸில் தான் பண்ணுவாங்க. ஆமாம். ஸோ இது வந்து இயற்கை தெய்வங்களுக்கு நன்றி சொல்கிறதுக்காக செய்கிறது. அந்த காலத்துலேருந்தே வந்து இதெல்லாம் வந்து பழங்காலத்து விசேஷங்கள். ஆனால் இன்றைக்கி இருக்கிற ஜென்ரேஷனுக்கு இதெல்லாம் தெரியாது. அவங்க வீட்டில் குக்கரில் வச்சு எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க. ஆனால் இதுதான் ப்ரொசீஜருங்கிறது. அந்த காலத்துலலாம் வந்து கிராமத்தில் அடுப்பு வச்சு வெளியே வச்சு சூரியனுக்கு தான் இந்த பொங்கல் வச்சு சாமிக்கு தான் வச்சு படைப்பாங்க. ஆனால் இன்றைக்கி யாரும் இப்போல்லாம் ஃப்ளாட்டில் இருக்கிறவங்க அதெல்லாம் மறந்து போச்சு. இப்போ அந்த பழமை வந்து அவங்க வீட்டில் இருக்கிற தாத்தா பாட்டிங்க வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தா தான் தெரியும். ஆனால் இதெல்லாம் வந்து யாருமே മറക്കக்கூடாத ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റാണ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇവിടെ പൊങ്കൽ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സെലിബ്രേഷനാണ് പൊങ്കൽ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കോയമ്പത്തൂർ, ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് താമസിക്കുന്നത്. അപ്പം എന്തായാലും നമുക്കറിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പൊങ്കൽ എന്തിന് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണോ, പൊങ്കൽ എങ്ങനെ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണോ, ഇതെല്ലാം ഇവർക്കറിയാം. അപ്പോൾ അക്ക പറഞ്ഞ മാതിരി പൊങ്കൽ വ്യവസായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പൊങ്കൽ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുന്നത്. നമ്മൾ വർഷത്തിലൊരിക്കൽ സൂര്യഭഗവാനോട് നന്ദി പറയുക, അതാണ് ഈ പൊങ്കൽ ആഘോഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഐതിഹ്യം. അതായത് നമ്മുടെ കൃഷി, പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ എല്ലാവരും കൃഷി ചെയ്തിട്ടാണ് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പൊ നോക്കിയാലും ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഉള്ളേരിയകളിലേക്ക്, ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക്, കുംഭകോണം, അതുപോലെ പിന്നെ ഏതാ സർ, കമ്പം, തഞ്ചാവൂര്, അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരാഴ്ചത്തെ ആഘോഷമാണ് ഈ പൊങ്കൽ. ഒരുപാട് കളികൾ അവര് സംഘടിപ്പിക്കും. അതുപോലെ അവർക്കൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഉത്സവമാണ്. ഒരാഴ്ചത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തുടങ്ങുമെന്നാണ് പറയണത്. ഈ ആഴ്ച അവസാനം വരെ നിൽക്കും ആ ആഘോഷം. അത്രയും ആഘോഷത്തിലാണ് അവർ ഈ പൊങ്കൽ കൊണ്ടാടുക. ഇവിടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ചെയ്തു എന്ന് മാത്രം. പിന്നെ സാറ് പറഞ്ഞ മാതിരി ഇപ്പൊ ഫ്ലാറ്റിലിരിക്കണവരെ കൂടുതൽ, അപ്പൊ അവർക്ക് ഈ അടുപ്പ് കൂട്ടി അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല. അപ്പൊ കുക്കറിൽ വെക്കും. പക്ഷേ ഈ പഴയ ആൾക്കാർ ചെയ്തു വന്ന അതേ രീതിയിൽ നമ്മളത് ശരിക്കും ഇപ്പോഴും ആഘോഷിക്കണം. നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ എന്താ പറയുക, നമുക്ക് കൃഷിയൊക്കെ നന്നാവാൻ എല്ലാത്തിനും ഒരു കാരണം സൂര്യഭഗവാനാണ്. സൂര്യഭഗവാനോട് നമ്മൾ നന്ദി പറയുക, അങ്ങനെയാണിത് ആഘോഷിക്കുന്നത്. എന്തായാലും എനിക്ക് ഇതൊരു പുതിയ അറിവാണ്. അതുപോലെ ഇത് കാണുന്ന പലർക്കും ഈ പൊങ്കൽ ആഘോഷം ഒരു പുതിയ അറിവാവുമെന്ന് വിചാരിക്കണു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കത് ഞങ്ങളാൽ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ട രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഇതിനു വേണ്ടി ഇതിവിടെ സംഘടിപ്പിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് വീഡിയോ എടുക്കാൻ ഇതിനൊരു അവസരം തന്ന സാറിനും അക്കായ്ക്കും ഒരുപാട് താങ്ക്സ്. എന്തായാലും എല്ലാവരും ഈ എപ്പിസോഡ് കാണണം. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റിൽ എഴുതുക. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവരോട് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും വക ഹാപ്പി പൊങ്കൽ.